जय सद्गुरुदेव जय पद शरणो श्रेयस रूप चरणो शरणो जय सद्गुरु। पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। इसमें एक रास्ता नीति का रास्ता है, जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने देश और धर्म दोनों की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, सारी चीजें छोड़ता है और संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है। फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। दूसरे सारे काम समाप्त हो गए उसके। ऐसा साधक अगर सच्चे हृदय से लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते में सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, इस रास्ते की कठिनाइयां भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है। मन बनाया, त्याग कर दिया। समय बहुत लंबा है। बिना सोचे समझे, और जब तक शरीर से त्याग हो गया, जब तक मन से त्याग हर चीज का नहीं हो जाता, संन्यास का रास्ता खुलता नहीं। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव मैं आपके सामने रखूंगा, उसे समझिएगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है। यह भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, फूल माला से स्वागत किया गया। इत्तेफाक से परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पे आके विराज। जब गाड़ी चली, कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई, जैसा अक्सर हुआ करता है। क्या हुआ? बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया, और यह था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। ഭക്തി മാർഗത്തിന് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മാർഗമാണ് സന്യാസ മാർഗം, നീതി മാർഗം. ഇതില് ഇങ്ങനെ സന്യാസ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് മഹർഷി വര്യരുണ്ട്. സന്യാസ മാർഗം വളരെ ചെറുതാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വളരെ കഠിനവുമാണ്. സന്യാസ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാവര ജന്മ വസ്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ബന്ധുജനങ്ങളെയും ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പരിപൂർണമായി ഈശ്വര ധ്യാനത്തിനായി അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമാണ്, വളരെ ലളിതമായി തോന്നും. പക്ഷെ അത് കഠിനമേറിയ ഒരു മാർഗമാണ്. ശാരീരികമായ ത്യാഗം വളരെ എളുപ്പം സാധ്യമാകും. എന്നാൽ മാനസികമായി അത് ത്യജിക്കുക, ഈ ലൗകികമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ത്യജിച്ച് സന്യാസ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് അതികഠിനമായ ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ബയ്യാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്
ശ്രീ യശ്വാൻജി മഹാരാജ് വിവരിച്ച ഒരു അനുഭവം വിവരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ജബൽപൂർ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഒരു സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി. സന്യാസി വര്യന് ജയ് ജയ് വിളിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. ട്രെയിൻ വിട്ടപ്പോ ഈ മഹർഷി വര്യൻ ബൈസാബ്ജിയുടെ എതിരെയുള്ള ബെർത്തിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവര് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സന്യാസി വര്യനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ സന്യാസ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായി? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 24 വർഷത്തിലധികമായി ഞാൻ സന്യാസ മാർഗം സ്വീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം കൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടില്ല, എന്നോട് നീരസം തോന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹർഷിവര്യം പറഞ്ഞില്ല, അതിന് ചോദിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭായിസാബ് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? അത് കേട്ടതും ഈ മഹർഷി വര്യൻ കുറച്ചു നേരം ധ്യാനനിരതനായി ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് അതികഠിനമായി എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. दूसरा प्रश्न किया कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं या संन्यास लिया तो गृहस्थी थे? उन्होंने उत्तर दिया, मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे, खेत था, मकान था, सब कुछ था, बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो प्रश्न कुछ टेढ़ा, उड्डलता का है, टेढ़ा है। यदि आप पहले से क्षमा दें और इस प्रश्न से नाराज न हो तब ये प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं किया जाए। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आंखें खोली, फिर उन्होंने यही कहा कि भाई यह प्रश्न कुछ अजीबोगरीब है, यदि आप पहले से क्षमा करेंगे तभी ये प्रश्न किया जाएगा, अन्यथा नहीं। महाराज जी बोले, पूछ लो। बड़े आराम से का पूछा। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया कि महाराज, क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ जैसे ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आपने आंखें खोली और कहने लगी, बच्चा सत्य तो यही है कि जब भी मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं, ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरा घर, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने काम काज संभाल लिया। सेवक के गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम है, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। और दूसरी बात और भी है, त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए। और उपाय बतलाते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि उपाय नहीं बतलाते, कहते हैं परमात्मा को याद करो, उसी में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। और हम लोग करते भी हैं। जब नहीं हो पाता तो दोबारा महाराज के पास चले जाते हैं, कहते हैं कि महाराज बहुत कोशिश की पर मन अशांत है, शांति नहीं होता। तो ऐसे प्रयत्न करते हैं तो अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि भाई आप तो गृहस्थी हो। संन्यास मार्ग में सबसे बड़ी बात क्या है
ये हृदय में भावना शुरू से ही हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं, अहंकार अपने आप पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वो परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर मन में वैराग पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत लोगों से तो बनता नहीं, और जिससे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूह नष्ट नहीं हुए रहते, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। तो सुनाई पड़ता है, भी विख्यात सन्यासी महात्मा थे। ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई और देखने में पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें इनकी प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, उनके ये मित्र बन जाते हैं। മഹർഷികളുടെ സംസാരത്തില് വൈസാബ്ദി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, താങ്കൾ ബാലബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നോ അതോ ഗൃഹസ്ഥയായിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് സന്യാസമാർഗം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബാലബ്രഹ്മചാരി അല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ കുടുംബജീവിതം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടികൾ വലുതായി, അവർ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അവരുടെ, അതായത് പുറത്തു വരുന്ന അവരുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം സന്യാസമാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഭാര്യയോ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, സന്യാസമാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായി നമുക്ക് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എന്നാൽ മാനസികമായി നമ്മുടെ ഓർമ്മ, നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുക അത്ര ആയാസമായ കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ സന്യാസ മാർഗത്തിന്റെ കഠിനതകൾ വിവരിക്കുവാനാണ് വൈസാബ്ദി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പരമാത്മാവിന്റെ സ്മരണയിൽ മുഴുകി കഴിയുവാനായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകും. പിന്നെ ബാലബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാകാം. പക്ഷെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിച്ച് ഭാര്യയും കുട്ടികളുമൊക്കെ ജീവിച്ച് എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യമായി ജീവിച്ച് സന്യാസ മാർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആയാസമായി ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എളുപ്പമല്ല. സന്യാസ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് സ്വത്തുക്കളോ പ്രോപ്പർട്ടീസോ മറ്റ് യാതൊരുവിധ സ്ഥാപന വസ്തുക്കളോ ഒന്നും പാടില്ല. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, എല്ലാം ത്യജിച്ച്, എല്ലാ ലൗകിക സൗകര്യങ്ങളും ത്യജിച്ച് 24 മണിക്കൂറും പരമാത്മാവിന്റെ സ്മരണയിൽ കഴിയുന്നതിനായി നമ്മൾ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുന്ന ആ മാർഗം അത്ര എളുപ്പം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമല്ല. ऐसा कोई उच्च कोटि का वरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, उससे संसार को बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, प्रेशर, और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। जैसे कि स्प्रिंग को दबा के रखें आप, हाथ से छूटा कहीं पर ही मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बड़ा नुकसान करता है। बिल्कुल यही दशा होती है। और इस अभ्यास में दबाव है, और दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझ कर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उनको तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे 1-2 नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए, परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं,
ऐसे बहुत से केसेस सामने आए, ना उनकी दुनिया रही न दीन, न इधर का रहा न उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि रास्ता उनके लिए नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिनका संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारे महाराज जी के पास बड़ौदा से एक स्वामी जी आए। 5 साल की उम्र में घर छोड़ा उन्होंने, अब 65 साल की उम्र में उनको रास्ता मिला है। कैसे मिला कि वो एक बार दिल्ली से सफर कर रहे थे बड़ौदा के लिए, एसी फर्स्ट क्लास के अंदर। हमारे सत्संगी भाई भी उसी में सफर कर रहे थे। वो मथुरा से बैठे, वो दिल्ली से सफर कर रहे थे। जैसे ही भरतपुर पहुंचा, नेक्स्ट स्टेशन, उन्होंने आंखें मीची और गायब हो गए, ध्यान में चले गए। स्वामी जी देखते रहे कि क्या हुआ ये। वो ऊपर थे, सीट पर नीचे आए, इनके सामने बैठे, इनको हिलाया कि भैया क्या करते हो? कहते महाराज कुछ नहीं। फिर महाराज जी ऊपर चले गए अपनी सीट पर। 10 मिनट फिर उन्होंने आंखें मीची, फिर गायब हो गए। नीचे उतरे, उतर के कहते तो क्या करता है? कहते कुछ नहीं। कहते क्यों झूठ बोलता है, बता कहां जाता है? बॉम्बे जा रहे थे, बॉम्बे का प्रोग्राम था, पहले जा रहे थे कुछ, वो प्रोग्राम उनको दे दिया। उनके मुंह जवानी ये बात थी कि मुझे चैन नहीं पड़ा। उसके बाद मैं बड़ौदा से बॉम्बे पहुंचा उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और वहां पर पवई में हमारा कार्यक्रम हुआ करता था। पवई के अंदर जैसे जैसे पवई के रास्ते में ऊपर चढ़ता चला गया, मेरे रोंगटे खड़े होते चले गए आवाज सुन के। प्रवचन चल रहा था हमारे महाराज जी का, और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते चले गए, उनके रोंगटे खड़े होते चले गए। जब उस हॉल के अंदर पहुंचे तो महाराज जी थे ही नहीं, ऑडियो से प्रोग्राम चल रहा था। पूरा प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। उसके बाद उनके दिमाग में एक ही चीज आई कि जिसके वाणी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उसको देखूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। उसके बाद इतनी उनको लालायित थे वो मिलने के लिए कि अगला कार्यक्रम हमारे आश्रम पे उसका था, भंडारे का, वो वहां आ गए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।